안녕하십니까. 이연배 창조주님 우주지상 전황대입니다. 오늘은 인간의 지혜에 대해서 알아보겠습니다. 창조주님 말씀입니다. 천재는 천재를 알아본다 하는 내용을 가지고 여러분들께 전해드리겠습니다. 먼저 그 내용을 영어로 전달하겠습니다. Genius recognizes genius. Dunjay cannot know the genius. Former President Park Chung-hee, Ph.D., recognizing and developing nuclear weapons. This was done by North Korean and South Korean spies. Eventually, he was assassinated through Kim Jae-gyu. If President Park Chung-hee was not assassinated, the two Koreas have already been unified. And the Korean Peninsula, it would have been the world's second largest economy. President Park Chung-hee could not fulfill his mission. In the end, Lee Han-bae, the world's creator, it is to make it an economic power. People who do not lie. Prophet before the birth of Young Ju-si, Jong Sang-buk-do, Uljin Gun Birthstone Southern Accident Prophet. President Park Young-hee of Gumi City, Lee Hyun-bae, the god of money, Mung Young-si. These four people have saved 8 billion humans around the world. To the creator of the light body. Why? Will North Gyeongsang province make 8 billion people around the world? That is, people born in Gyeongsangbuk-do do not lie. If you lied, immediately apologize for the mistake. It is different. It is the creator of the light. To the creator of the light body. The Blue House and the National Assembly must move to Sejong City. The reason is that the United Nations headquarters in New York, USA, comes to Seoul. Among the Korean politicians, the representative people who like Jae and Moon, Hae-chan, Lee Motherland, Chu Mia, Yu Si-min, Yang Jung-chul, Eo Jun-kim, Tae Yun Kim, Jong Sok-lim, In Young Lee, and Ji-won Park. To the creator of the light body. To the creator of the light body. In addition to the Democratic left, the Democratic Party is a party that lies forever with social democracy. Ha 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 ha, do you know that people is a fool? At the age of 70, everyone watched how much the Democratic left lied. Even now, the 415 unfair election and the death of Park Kwon-soon, it is constantly cheating. President Moon Jae-in is very pathetic. Park Kwon-soon committed suicide by sexual violence. Do you look like a person? Do politicians commit suicide for being accused of sexual assault? They were spies and killed. Former President Roh Moo-hyun is also dead. Former National Assembly member Roh Ho-chan is also dead. This is a North Korean social democracy follower. The spies are doing. Delivery of North Korean leader Kim Jong-un is just as Kim Jong-nam was killed. All of them are killed by Roh Moo-hyun, Roh Ho-chan, and Park Kwon-soon by North Korean orders. President Moon Jae-in was also ordered it may be burned. Former President Park Chung-hee was also ordered by North Korea. It has been murdered. Please don't cheat the people. The Korean people are honest people. North Korean espionage craftsmen, socialist followers read what makes South Korea socialist homeland. In Young Lee, Ji-won Park, Jae-in Moon, Won-soon Park, Ho-chan No, Roh Moo-hyun, Kim Eo-jun, Hae-chan Lee, Nak-yin Lee, Jong Sok-lim, etc. If you mass-produce Reds and violate the North Korean Duke, killing them by killing them will be these are the events executed by the Duke. Please do not be fooled by the whole country. To the creator of the light body. The Moon Jae-in government is the first president of the Republic of Korea. President Syngman Rhee was called Dr. Syngman Rhee. You must be punished. To the creator of the light body. In addition to the Democratic left, the Democratic Party is a party that lies forever with social democracy. Ha 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 ha, do you know that people is a fool? At the age of 70. Everyone watched how much the Democratic left lied. To the creator of the light body. The Blue House and the National Assembly must move to Sejong City. The reason is that the United Nations headquarters in New York, USA, comes to Seoul. Seoul Metropolitan City, South Korea.
will become the world political capital office transferred to the United Nations headquarters in New York before June 2021. Therefore, the Blue House in Yoido National Assembly should move to Sayong City as soon as possible. To the creator of the light body, Seoul Metropolitan City is said to be the capital of the world. Therefore, the Blue House and the Houses of Parliament are moved to Sayong City. And the United Nations headquarters in New York are arriving in Seoul. To the creator of the light body, Korea Blue House as the Secretary General of the United Nations, Gwangwaemun Government Complex, he told me to make it to the United Nations headquarters. Only then can the Seoul Metropolitan Government become the world capital, advising President Moon Jae-in. We hope that the United Nations headquarters in New York will be able to move to Seoul, South Korea to the Blue House, the National Assembly and the Government Complex, and move the Blue House and the National Assembly to Sayong City. To the members of the Future United Party. Future United Party is Korea Heavenly Party. Please change it. That's why liberal democracy makes Korea a great place to land, because it is a political party. As a political party for the Korean heaven and earth, please be born again. A grim death, Roh Moo-yeon, Roh Ho-chan, and Park Won-soon, 3 of them were followers of social democracy and died of North Korean espionage. Social democracy followers do not apologize to the people and die by the organization. If you are guilty, please go to prison. Liberal Democratic British Prime Minister Boris apologized for the early response to Corona-19. Social Democracy President Moon Jae-in does not apologize for the early response to Corona-19. Social democracy constantly fools the people. To the creator of the light body, liberal democracy and social democracy, the idea supported by the creator of the light body is liberal democracy. Social democracy is a light of the people. To the creator of the light body, to receive the creator's money in 249 countries around the world, we need to turn to liberal democracy. Otherwise, they don't pay. Creator Lee Hyun-bae Space Earth Emperor reimbursement for World Earth Heaven Ruler. The 26th of July 2020, PM 1:35. 예, 이제 한국어로 전환해서 여러분들께 이 내용을 알려드리겠습니다. 천재는 천재를 알아본다. 존재는 천재를 알 수가 없다. 박정희 전 대통령은 이휘소 입자물리학 박사를 알아보고 핵무기를 개발하고 있었다. 이것을 북한과 남한 간첩들이 공작해서 결국 김재규를 통해서 암살했다. 박정희 대통령이 암살당하지 않았다면 남북한은 벌써 통일되었고 한반도는 세계 2위 경제대국이 되었을 것이다. 박정희 대통령이 사명을 다하지 못하여서 결국 이현배 창조주님이 한국을 세계 1위 경제대국으로 만드는 것이다. 거짓말을 하지 않는 사람들. 경상북도 영주시 출생 정도전 예언자, 울진군 출생 격암 남사고 예언자, 구미시 박정희 대통령, 문경시 이현배 도내신, 이들 4명이 전세계 80억 명의 인간을 살렸다. 빛의 본체 창조주님 말씀을 전합니다. 네, 경상북도 사람이 80억 명 세계지상천국을 만드는 것일까? 바로 그것은 경상북도 출생 사람들은 거짓말을 하지 않는다. 서로 거짓말을 했다면 즉시 잘못을 사과한다. 그것이 다르다. 빛의 본체 창조주님 말씀입니다. 빛의 본체 창조주님 말씀을 전합니다. 청와대와 국회의사당이 세종시로 옮겨야 한답니다. 그 이유가 서울특별시에는 미국 뉴욕의 유엔본부가 온답니다. 대한민국 정치인들 중 거짓말을 하는 대표적인 사람들은 문재인, 이해찬, 조국, 추미애, 유시민, 양정철, 김어준, 김태년, 임종석, 이인영, 박지원이랍니다.
빛의 본체 창조주님 말씀을 전합니다. 빛의 본체 창조주님 말씀을 전합니다. 인주좌파인 더불어민주당은 사회민주주의로 영원히 거짓말을 하는 정당이랍니다. 하하하하 국민을 바보로 아시나요? 나는 70세로 민주좌파가 얼마나 거짓말을 하는지 모두 다 지켜보았다. 지금도 4.15 부정선거와 박원순 피살을 끊임없이 속이고 있습니다. 문재인 대통령은 참 한심합니다. 박원순이 성폭력으로 자살할 사람으로 보이나요? 정치인이 성폭력 고소 당했다고 자살하나요? 간첩들이 공작해서 죽이 것이지요. 노무현 전 대통령도 타살이고 노회찬 전 국회의원도 타살이지요. 이런 수법은 북한 사회민주주의 추종자 간첩들 소행입니다. 북한 김정은 국무위원장의 배달은 형 김정남이 타살된 것처럼 북한 지령에 의하여 노무현, 노회찬, 박원순 모두 다 타살이죠. 문재인 대통령도 북한 지령에 의하여 타살될 수도 있습니다. 박정희 전 대통령도 북한 지령에 의해 타살된 것입니다. 제발 국민을 속이지 마세요. 대한민국 국민들은 정직한 사람들입니다. 북한 간첩들이 공작해서 사회주의 추종자들인 빨갱이들이 남한을 사회주의로 만들고자 조국, 이인영, 박지원, 문재인, 박원순, 노회찬, 노무현, 김어준, 이해찬, 이낙연, 임종석 등등 빨갱이들을 양산하고 북한 공작에 위배되면 타살로 제거시키는 것이 살인 전문 간첩들의 공작으로 실행한 사건들입니다. 절대로 전국민 모두가 속지 마시기 바랍니다. 빛의 본체 창조주님 말씀을 전합니다. 문재인 정부는 대한민국 초대 대통령인 이승만 대통령을 이승만 박사로 불렀기에 반드시 천벌을 받는답니다. 빛의 본체 창조주님 말씀을 전합니다. 인주좌파인 더불어민주당은 사회민주주의로 영원히 거짓말을 하는 정당이랍니다. 하하하하 국민을 바보로 아시나요? 나는 70세로 민주좌파가 얼마나 거짓말을 하는지 모두 다 지켜보았다. 빛의 본체 창조주님 말씀을 전합니다. 청와대와 국회의사당이 세종시로 옮겨야 한답니다. 그 이유가 서울특별시에는 미국 뉴욕의 유엔본부가 온답니다. 대한민국 서울특별시는 미국 뉴욕에 있는 유엔본부가 2021년도 6월 이전에 이전하는 세계정치 수도가 됩니다. 따라서 청와대와 여의도의 국회는 세종시로 최대한 빨리 이전해야 합니다. 빛의 본체 창조주님 말씀을 전합니다. 빛의 본체 창조주님 말씀을 전합니다. 서울특별시는 전세계의 수도라 합니다. 그러므로 청와대와 국회의사당은 세종시로 옮기고 서울에는 미국 뉴욕 유엔본부가 온답니다. 빛의 본체 창조주님 말씀을 전합니다. 대한민국 청와대를 유엔 사무총장 관사로 하고 광화문 정부종합청사를 유엔본부로 하라고 하십니다. 그래야 서울특별시가 세계 수도가 된답니다. 문재인 대통령께 조언합니다. 청와대와 국회의사당, 정부종합청사의 미국 뉴욕 유엔본부가 한국 서울로 이전할 수 있게 하고 청와대와 국회의사당은 세종시로 옮기길 바랍니다. 미래통합당 당원들께 말씀드립니다. 미래통합당을 한국천국당으로 바꾸시길 부탁드립니다. 그 이유가 자유민주주의 자유대한민국을 한국지상천국으로 만드는 정당이기 때문입니다. 한국지상천국을 위한 정책정당으로 거듭나시길 부탁드립니다. 억울한 죽음, 노무현, 노회찬, 박원순, 이들 세 사람은 사회민주주의 추종자로 북한 간첩 공작으로 죽었다. 사회민주주의 추종자는 국민께 사과를 안 하고 조직에 의하여 죽는다. 죄 있다면 제발 교도소로 가야 한다. 자유민주주의 영국 보리스 총리는 코로나19 초기 대응 잘못에 사과했다. 사회민주주의 추종자인 문재인 대통령은 코로나19 초기 대응 잘못을 사과하지 않는다.
사회민주주의는 끊임없이 국민을 속인다. 빛의 본체 창조주님 말씀을 전합니다. 자유민주주의와 사회민주주의 사상 중 빛의 본체 창조주님께서 지원하는 사상은 자유민주주의랍니다. 사회민주주의는 국민에게 거짓말을 하는 사상이랍니다. 빛의 본체 창조주님 말씀을 전합니다. 전세계 249개국 나라에서 창조주님 도를 받으려면 자유민주주의 사상으로 전환해야 한다. 그렇지 않으면 돈을 안 준답니다. 연대 창조주님 우주지상천국 우주지상천왕제 세계지상천국 통치자 배상 2020년 7월 26일 PM 1시 35분. 예, 여러분들 잘 들으셨습니까? 이제 이 내용을 좀 더 구체적으로 본 설명을 해드리겠습니다. 천재는 천재를 알아본다. 이 말 뜻을 여러분들이 잘 이해하시기 바랍니다. 여러분들이 지능지수가 높지 않으면 천재들의 생각을 알 수가 없습니다. 그들의 지혜를 여러분들이 감당을 할 수가 없죠. 그래서 천재는 천재를 알아본다 하는 내용을 우리는 많이 상상 영감해 보아야 되겠습니다. 둔재는 천재를 알 수가 없다. 둔재가 어떻게 천재의 뜻을 알겠습니까? 박정희 전 대통령은 이소 입자 물리학 박사를 알아보고 핵무기를 개발하고 있었습니다. 이것을 북한과 남한 간첩들이 공작해서 결국 김재규를 통해서 암살했습니다. 박정희 대통령이 암살당하지 않았다면 남북한은 벌써 통일이 되었고 한반도는 세계 2위 경제 대국이 되었을 것입니다. 이 내용 또한 창조주님께서 다 말씀하신 내용을 지금 여러분께 알려드리는 것입니다. 박정희 대통령이 사명을 다하지 못하셨기 때문에 결국 빛의 본체 창조주님은 이연배 창조주님, 바로 접니다. 제가 이연배 창조주님, 저를 경상북도 문경시 농안면에 탄생시켜서 70년 동안 준비를 하시고 오늘에 이르르신 것입니다. 결국 이연배 창조주님이 한국을 세계 1위 경제대국으로 만드는 것입니다. 거짓말을 하지 않는 사람들 잘 보세요. 경상북도 영주시 출생 정도전 연자. 정도전이 충북 단양에서 태어난 거 아닙니다. 그거요, 역사학자들이 거짓말한 거예요. 아시겠습니까? 정도전이 누군지 알죠? 조선왕조 이성계를 도와서 조선왕조를 예언한 사람. 충북 단양의 사람이 아니라 경상북도 영주시에서 출생한 사람입니다. 경상북도 영주시 출생 정도전 예언자. 영주가요, 경상북도입니다. 문경시하고 가까워요. 나는 어렸을 때 영주에 자주 갔었어요. 영주 지나서 바닷가로 가면 또 울진군이 있죠. 울진군, 경상북도 울진군 출생의, 여러분도 하도 많이 들어서 아실 겁니다. 격암 남사고 격암 유럽 저자입니다. 이분에 대해서는 허경영 씨가 하도 말씀을 많이 하셔가지고 아마 여러분들도 잘 아실 겁니다. 울진군 출생 격암 남사고 예언자. 이분도 경상북도 사람입니다. 그 다음 구미시가 어디입니까? 경상북도 아닙니까? 경상북도 구미시에 박정희 대통령이 나오셔가지고 대한민국을 살린 겁니다. 대한민국의 세계 경제대국으로 올라갈 수 있도록 그 길을 열어놓으신 분이 바로 박정희 대통령입니다. 이승만 대통령 남한의 자유를 심었고 박정희 대통령 남한의 경제를 심었습니다.
이연배는 경상북도 문경시에서 태어났는데 이연배가 바로 창조주님의 대신자로 도원의 신이 되었습니다. 결국 우리 한반도에 우리 대한민국에서 경상북도의 출생자 누구예요? 첫째 정도령, 둘째 격암 남사고, 셋째 박정희 대통령, 넷째 이연배 창조주님 도원신. 이 네 사람이 전부 경상북도에서 탄생한 것입니다. 이들 네 명이 전 세계 80억 명의 인간을 살리는 기초를 닦았다 하는 것을 이 시간 여러분들께 알려드리는 것입니다. 이런 걸 깨달고 여러분들에게 발표하는 것도 이거 이연배가 하는 거 아니에요. 제발 좀 무슨 자기 생각 가지고 하지 마세요. 이거 다 비춰 본체 창조주님이 가르쳐줘서 여러분들께 전하는 겁니다. 그러면 비춰 본체 창조주님 말씀 수시로 내가 이연배 창조주님 TV 페이스북 페이지에 올리는데 그런 글들 일부를 여기에 수록을 했습니다. 비춰 본체 창조주님 말씀을 전합니다. 청와대와 국회의사당이 세종시로 옮겨야 한답니다. 어차피 옮겨져야 되는 겁니다. 왜? 청와대와 우리 국회의사당이 대한민국 주인이 아닙니다. 여러분들은 뭐 청와대하고 뭐 대통령하고 그건 누구야? 국회의원들이 뭐 대한민국 주인인 줄 아세요? 그건 주인들이 아니에요. 주인 누굽니까? 대한민국 주인이 국민. 대한민국 주인은 누구예요? 국민. 국민은 누구에 의해서 탄생됐습니까? 빛의 본체 창조주님. 그래서 빛의 본체 창조주님이 미국 뉴욕에 있는 유엔 본부를 서울로 옮긴답니다. 에? 그래서 서울특별시가 세계 정치 수도가 되는 겁니다. 아시겠습니까? 다시 한번 기억하세요. 서울특별시가 무엇이 된다고? 세계 정치 수도가 되는 겁니다. 대한민국 수도야. 세종시 조그만 저런 데가 수도가 되겠죠. 에? 서울특별시는요, 세계의 수도가 되는 겁니다. 세계 정치의 수도가 세계의 수도가 되는 겁니다. 내가 이야기하면 아무리 머리가 나빠도 좀 깨닫기 바랍니다. 내 말이 창조주의 말씀이기 때문에 그렇습니다. 이 말도 못 알아들으면 자기 머리가 얼마나 나쁜가 하는 것을 좀 이해하세요. 청와대와 국회의사당이 세종시로 옮겨야 한다 하는 말씀과 그 이유가 서울특별시는 미국 뉴욕의 유엔 본부가 온다 하는 빛의 본체 창조주님의 말씀입니다. 대한민국 정치인들 중 거짓말을 하는 대표적인 사람들은 잘 기억하세요. 문재인, 이해찬, 조국, 추미애, 유시민, 양정철, 김어준, 김태년, 임종석, 이인영, 박지원이랍니다. 내가 한 거 아니에요. 내가 미쳤다고 이런 말 합니까? 빛의 본체 창조주님 말씀을 전하는 겁니다. 빛의 본체 창조주님 말씀을 전하는 거다 이 말입니다. 민주좌파인 더불어민주당은 사회민주주의로 영원히 거짓말을 하는 정당이랍니다. 그럼 왜 존재하느냐? 창조주님 교육 때문에 이렇게 하는 겁니다. 대한민국 교육시키기 위한 거예요. 이번에 더불어민주당 이제 끝나는 겁니다. 왜? 교육이 끝나니까. 누구의 교육? 대한민국 국민의 교육이 끝나기 때문에. 나는 70세로 민주좌파가 얼마나 거짓말을 하는지 모두 다 지켜봤습니다. 여러분들 내 나이 안 되잖아요. 문제도 내 나이가 안 되고. 어린 사람들이 세상을 뭘 안다고 큰 소리 쳐요. 지뿔도 아는 게 없으면서. 여러분들 배운 수학이 뭐 겨우 고체 수학밖에 더 됩니까? 예? 수학에 고체 수학만 있습니까? 수학에 고체 수학, 액체 수학, 기체 수학, 모형 수학 4가지가 있어요. 아인슈타인이 IQ 160으로 최고로 올라간 게
어디까지 올라가는지 알아요? 기체수학. 그런데 인간에게 무슨 수학이 있다? 무형수학이 있다. 무형수학은 누가 가르친다? 빛의 번째 창조주님이 직접 그 인간에게 두뇌 속에 들어가서 가르치는 겁니다. 에? 우주인들요? 저거 아무것도 아니에요. 우주인들은 뭘 못 배운다? 무형수학을 영원히 배울 수가 없다. 그래서 지구인한테 외계인은 도저히 지구인을 감당할 수가 없다 하는 것입니다. 왜? 지구인이 무형수학을 알기 때문에 창조주님께서 주시는 무형수학을 지구인이 깨달았기 때문에 이 지구인, 우리 인간이 수억 개의 우주를 통치하게 된다 하는 사실을 여러분들께 이 시간 빌어서 설명드리는 것입니다. 민주좌파인 더불어민주당은 사회민주주의로 영원히 거짓말을 하는 정당이랍니다. 국민이 바보가 아닙니다. 나는 70세로 민주좌파가 얼마나 거짓말 하는지 눈뜨고 똑바로 잘 보았습니다. 지금도 민주좌파는 지금 국회의원들 창피한 줄 아세요? 창피한 줄 알아요. 창피. 지금도 4.15 부정선거에 박원순 피살을 끊임없이 쏘이고 있습니다. 4.15 부정선거와 박원순 피살이 그거요 밝히면 민주좌파 작살나니까 못 밝히는 거죠. 그래서 끊임없이 국민을 속이는 겁니다. 문재인 대통령 참 한심합니다. 생각해봐요. 박원순이 성폭력했다고 자살할 사람으로 보입니까? 그 사람 관상이? 참, 그 사람은요 한국 사람 관상 중에서도요 보통 관상이 아니에요. 그 사람 죽을 사람이 아닌데 타살해서 죽은 거죠. 누구에 의해서? 간첩들의 공작에 의해서. 노무현 전 대통령도 타살이고, 이거 문재인 대통령 너무 잘 알 거예요. 몰라요? 나도 아는데. 노회찬 전 국회의원도 타살이지요. 이것도 문재인 대통령 너무 잘 알 거예요. 모르십니까 진정? 이현배도 아는데. 이런 수법은 북한 사회민주주의 추종자 간첩들 수행입니다. 그게 북한 공작 지령에 의해서 남한의 권력을 잡기 위한 사람들이 합의를 해가지고 다 작전하는 거예요. 이게 빨갱이 공산당들이 하는 일입니다. 이 친구들 지금 북한에서 거의 다 숙청됐어요. 왜? 김정은이 요즘 회의 때에 하얀 옷 입고 나오는 거 여러분들 보셨죠? 하얀 게 뭔지 압니까? 대한민국 백이민족이라고 하죠? 백색이 백광이요. 햇빛, 태양 옆에 있는 게 백광이라는 게 있어요. 흰색은 말입니다. 빛에서 흰색이 바로 창조주님 색이에요. 검정색이 뭔지 압니까? 신의 색입니다. 그래서 사람이 죽으면 지옥에 가는 줄 알고 다 검정색으로 입죠. 앞으로 검정색 입을 필요가 없어요. 왜? 인간은 지옥 안 갑니다. 인간은 다 빛의 번째 창조주님의 세계로 들어가요. 그래서 앞으로 사람이 죽으면 흰색으로 모든 사람들이 옷을 입고 모든 옷을 흰색으로 입어야 돼요. 그 우리 조선왕조 500년에 나오고 한국 사람들 백이민족이라는 거 다 나와요. 한국 사람만 선택받은 겁니다. 하얀색이 창조주님 색이기 때문에 그렇습니다. 인간이 다룰 수 있는 색으로 최고의 경제색이 뭐냐? 보라색입니다. 따라서 이현배 창조주님 천국 땅은 보라색입니다. 하나 주의할 것은 문재인 대통령도 북한 지령에 의해서 타살될 수도 있습니다. 대단히 조심해야 됩니다. 박정희 전 대통령도 북한 지령에 의해 타살된 것입니다. 우리 국민들을 속이지 마세요. 대한민국 국민들은 정직한 사람들입니다. 북한 사람들을 공작해서 사회주의 추종자들인 빨갱이들이 남한을 사회주의로 만들고자 조국, 이인영, 박지원, 문재인, 박원순, 노회찬, 노무현, 김어준, 이해찬, 이낙연, 임종석 등등 빨갱이들을 양산하고 북한 공작이 위배되면
사설로 제거시키는 것이 살인 전문 간첩들의 공작으로 실행한 사건들입니다. 대한민국 국민들은 절대로 속으시면 안 됩니다. 미처 이번 주에 창조주의 말씀을 전합니다. 문재인 정부는 대한민국 초대 대통령 이승만 대통령을 이승만 박사로 불렀기에 반드시 천벌을 받는답니다. 창조주의 말씀입니다. 민주좌파인 더불어민주당은 사회민주주의로 영원히 거짓말을 하는 정당이랍니다. 그러므로 국민을 절대로 바보로 알지 마시기 바랍니다. 나는 70세로 민주좌파가 얼마나 거짓말하는지 모두 다 이 두 눈을 뜨고 지켜보았습니다. 비처 본체 창조님 말씀을 또 전합니다. 청와대와 국회의사당이 세종시로 옮겨야 한답니다. 그 이유가 서울특별시에는 미국 뉴욕의 유엔 본부가 온답니다. 대한민국 특별시는 미국 뉴욕에 있는 유엔 본부가 2021년도 6월 이전에 이전하는 세계 정치 수도가 됩니다. 서울은 무슨 수도? 세계 정치 수도, 세계 수도가 되는 것입니다. 서울특별시는. 그러면 대한민국의 수도는 어디예요? 세종시. 세계의 수도는 어디예요? 서울특별시가 되겠습니다. 따라서 청와대와 여의도의 국회는 세종시로 최대한 빨리 이전해야 합니다. 왜냐하면 청와대가 유엔 사무총장의 관사가 되고 거기에 청와대 앞에 있는 정보종합청사가 유엔 본부가 되고 그리고 여의도 국회의사당이 세계 정부의 회의실이 되어야 됩니다. 국제정치회의실이 여의도 국회의사당이 되어야 한답니다. 그리고 모든 기관들은 잠실에 롯데월드타워로 다 들어가야 된다고 하십니다. 그리고 또한 여의도 옆에 밤섬에다가 유엔 본부에 거기에 그 세계 지상정부 세계 본부를 건설을 하고 그 다음에 거기 난지도 쪽에다가 유엔 본부 사람들이 살 수 있는 아파트를 건설해야 한다 하는 것을 다 가르쳐 주셨습니다. 내 말이 아닙니다. 그렇기 때문에 이렇게 되겠죠. 물론 이런 모든 돈은 다 비처 이번 주 창조주님 돈으로 실행이 되는 것입니다. 그러므로 서울특별시는 전 세계 수도라고 합니다. 그러므로 청와대와 국회의사당은 세종시로 옮기고 서울에는 미국 뉴욕 본부가 생긴다. 그러니까 미국의 뉴욕 본부가 한국의 서울특별시로 온다는 것입니다. 이렇게 되니 대한민국 청와대를 유엔 사무총장 관사로 하고 광화문 정부종합청사를 유엔 본부로 하라 이렇게 지시를 하셨습니다. 그래야 서울특별시가 세계 수도가 된답니다. 문재인 대통령께 조언합니다. 청와대와 국회의사당 정부종합청사에 미국 뉴욕 유엔 본부가 한국 서울로 이전할 수 있게 하고 청와대와 국회의사당은 세종시로 빨리 옮기시길 바랍니다. 미래통합당 당원들께도 말씀을 드립니다. 미래통합당을 한국천국당으로 바꾸시길 부탁드립니다. 그 이유가 자유민주주의, 자유대한민국을 한국지상천국으로 만드는 정당이기 때문입니다. 한국지상천국을 위한 정책 정당으로 거듭나시기를 부탁드립니다. 억울한지급, 노무현, 노회찬, 박원순 이들 세 사람은 사회민주주의 추종자로 북한 간첩 공작으로 죽었습니다. 사회민주주의 추종자는 국민께 사과를 안 하고 조직에 의하여 죽는다 하는 것입니다. 여러분들, 죄가 있으면 말입니다. 교도소 가면 됩니다. 죽기는 왜 죽어요? 자유민주주의 영국 보리스 총리, 코로나19 초기 대응 잘못에 직접 TV에 나와서 사과를 했습니다. 그래서 영국이 민주주의의 꽃이다 라고 말을 할 수가 있는 겁니다. 사회민주주의 추종자인 문재인 대통령은 코로나19 초기 대응 잘못을 사과하지 않습니다. 바로 이것이 사회민주주의는 끊임없이 국민을 속이는 것입니다. 비철번째 창조주의 말씀을 전합니다. 자유민주주의와 사회민주주의 사상 중 비철번째 창조주님께서 지원하는 사상은 자유민주주의입니다. 사회민주주의가 아닙니다.
중국도 자유민주주의로 바꿀 겁니다. 중국이 바뀔 겁니다. 북한도 자유민주주의로 바뀝니다. 아시겠습니까? 누가 그렇게 한다? 빛의 번째 창조주님께서 그렇게 하시는 겁니다. 러시아도 자유민주주의로 바뀝니다. 누가 그렇게 하신다? 빛의 번째 창조주님께서 그렇게 하신다. 빛의 번째 창조주님께서 지원하는 사상은 자유민주주의 사상이라는 것입니다. 다시 한번 여러분들에게 중요한 말씀을 전해드리겠습니다. 이 또한 빛의 번째 창조주님 말씀을 여러분께 전하는 것입니다. 전 세계 249개국 나라에서 창조주님 손을 받으려면 자유민주주의 사상으로 전환해야 한답니다. 어느 나라든 자유민주주의 사상으로 전환을 하지 않으면 빛의 번째 창조주님 돈을 받을 수가 없습니다. 그렇지 않으면 창조주님께서 돈을 안 주신답니다. 예. 나는 창조주님 전달하라고 해서 오늘 녹화해서 여러분들께 전달하니까 혹시 개인적으로 이연배한테 감정 있는 사람 있으면 안 돼요. 이연배는 말입니다. 그냥 인간이라고, 인간. 뭐 허경씨는 맨날 신이라고 했는데 나는 허경씨는 신이 아니에요. 예? 아시겠습니까? 예. 나는 그냥 여러분들과 나나 똑같은 평범한 인간인데 다만 빛의 번째 창조주님 나한테 여기에 들어와 계세요. 여기에 빛으로 들어와 계셔서 나한테 지시를 하시기 때문에 여러분들께 전해드릴 뿐입니다. 그리고 내가 창조주님 대신자로 창조주님 돈을 집행할 수 있는 돈의 권세를 갖게 됐어요. 그래서 돈의 신이 창조주님입니다. 근데 창조주님 대신자인데 빛이 지금 여기에 빛이 있어요. 바로 형광빛. 형광빛 할 때 그 빛이 빛 자체가 창조주님입니다. 빛은 유행세계에 직접 행사를 안 하십니다. 왜? 무용으로 계시기 때문에. 그래서 창조주님 빛이신데 창조주님의 뜻을 이연배한테 대신 전해서 이렇게 집행하는 겁니다. 여기에 누가 계십니까? 빛의 번째 창조주님이 계십니다. 인간은 누구나 여러분들이 거짓말을 하지 않으면 빛의 번째 창조주님이 여기에 들어가십니다. 그래서 여러분들은 창조 영감을 받게 되고 여러분들은 영원히 불행이라는 것이 존재하지를 않습니다. 이연배는 불행이 없습니다. 네, 긴 시간 설명 들어주시나 대단히 감사합니다. 이연배 창조주님 우주시상천국 우주시상천왕제 세계시상천국 통치자 배상 2020년 7월 26일 PM 1시 35분에 여러분들께 이 말씀을 받은 것을 지금 이 시간 전해드리는 것입니다. 감사합니다. 안녕히 계십시오.